بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 25 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت کے مطابق سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کتاب الطہارت کے یہ 5 باب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ باب التسمیۃ عند الوضوء، یعنی وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن انس قال طلب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين اصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم قال ثابت قلت لأنس کم تراہم قال نحوا من 70۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ پانی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں رکھ دیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر وضو کرو۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا دیکھا حتیٰ کہ سب نے وضو کر لیا۔ ثابت نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کے خیال میں وہ کتنے ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا تقریباً 70۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی اسحاق بن ابراہیم کا تذکرہ بھی ہو چکا، دوسرے راوی عبد الرزاق کا ذکر بھی ہو چکا اور تیسرے راوی معمر کا تذکرہ بھی حدیث نمبر 10 کے تحت ہو چکا اور چوتھے راوی ثابت بن اسلم کا تذکرہ بھی حدیث نمبر 53 کے تحت ہو چکا، پانچویں راوی قتادہ کا تذکرہ بھی ہو چکا اور چھٹے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہم نے پہلے کر لیا۔ اس حدیث مبارک سے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ البتہ اختلاف اس مسئلے میں یہ ہے کہ کیا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے یا سنت ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جمہور علماء کے نزدیک مسنون ہے یعنی سنت ہے۔ امام حسن اور اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور اہل ظاہر کے نزدیک بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ وہ اس حدیث مبارک کو بھی اور اس کے مفہوم جیسی دیگر احادیث کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ یہ مشروعیت کے لیے ہے یا سنت بتانے کے لیے ہے۔ جن حضرات کے نزدیک وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے ان کی دلیل یہ حدیث مبارک ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے وضو میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو ہی نہیں۔ تو اس مفہوم کی دیگر احادیث کو وجوب پر محمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب صب الخادم الماء علی الرجل للوضوء، یعنی خادم وضو کے دوران میں اعضاء پر پانی ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔ وبه قال اخبرنا سلیمان بن داود والحارث بن مسکین قراءة علیہ وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن مالک ویونس وعمر بن الحارث ان ابن شهاب اخبرهم عن عباد بن زیاد عن عروة بن المغیرة انه سمع اباه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين قال ابو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغیرہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے غزوہ تبوک میں وضو کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء مبارکہ پر پانی ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے عروہ بن مغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سے جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی سلمان بن داود ہے اور یہ ثقہ راوی ہے، اور دوسرے راوی حارث بن مسکین، تیسرے عبداللہ بن وہب، چوتھے مالک بن انس، پانچویں یونس بن یزید اور چھٹے ابن شہاب ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے ساتویں راوی عمر بن حارث ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے 8ویں راوی عباد بن زید ہے
اور 9वें रावी उर्वा बिन मुगीरा हैं जो कि हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं और इब्ने हब्बान राहिमहुल्लाह ने इन्हें सिक्का रावियों में शुमार किया। और 10वें रावी मुगीरा बिन शोबा का तज़किरा हदीस नंबर 17 के तहत हो चुका। अब हम बढ़ते हैं हदीस मुबारक के मतन की तरफ। इस हदीस मुबारक में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सकबतु, जो कि सबबतु के माना में है, यानी डालना। इमाम नसाई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अब्बाद बिन जैद के बाद उर्वा बिन मुगीरा का जिक्र नहीं किया। दरअसल इस रिवायत को इमाम जोहरी से रिवायत करने वाले 3 अफराद हैं, मालिक, यूनस और अमर बिन हारिस। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अब्बाद बिन ज़ियाद के बाद उर्वा बिन मुगीरा का तज़किरा नहीं किया, जबकि यूनस ने रिवायत में उर्वा बिन मुगीरा का तज़किरा किया है और अमर बिन हारिस ने भी रिवायत में उर्वा बिन मुगीरा का तज़किरा किया है। यही इमाम नसाई रहमहुल्लाह फरमाना चाहते हैं। इस हदीस मुबारक से हमें मालूम हुआ कि वुजू के दौरान इस किस्म की खिदमत ली जा सकती है। इससे वुजू के सवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वुजू नाम है आज़ा को धोने का और ये काम तो वुजू करने वाला खुद ही कर रहा है। अलबत्ता ताउन करने वाला अपने नीयत के मुताबिक अजर का मुस्तहक होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले बाब की तरफ। अल वुजू मर्रतन मर्रतन, यानी आज़ाए वुजू को एक एक दफा धोना। वबिही क़ाल अख़बरना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना क़ाल हदसना यहया अन सुफ़यान क़ाल हदसना ज़ैद इब्नु अस्लमा अन ताइब इब्न यसारिन अन इब्न अब्बास क़ाल अला अख़बिरुकुम बिवुज़ूइ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तवज़्ज़अ मर्रतन मर्रतन। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू के बारे में ना बताऊं? फिर उन्होंने आज़ाए वुजू को एक एक मर्तबा धोया। अब हम हदीस मुबारक के रावियों के बारे में मुख्तसर सा जान लेते हैं। इस हदीस मुबारक के पहले रावी मोहम्मद बिन मुसन्ना है और इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने इनके बारे में फरमाया ला बअसा, और इब्ने हब्बान रहमहुल्लाह ने इन्हें सिक्का रावियों में शुमार किया। हदीस मुबारक के दूसरे रावी यहया बिन सईद और तीसरे रावी सुफियान बिन उयैना है और चौथे रावी ज़ैद बिन असलम है। ये भी सिक्का रावी है। इमाम नसाई रहमहुल्लाह और इब्न माइन रहमहुल्लाह ने इन्हें सिक्का रावियों में शुमार किया। हदीस मुबारक के 5वें रावी अता बिन यसार है। इमाम नसाई और इब्ने हब्बान रहमहुल्लाह ने इन्हें सिक्का रावियों में शुमार किया। और छठे रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा है। इनका तज़किरा पहले हदीस नंबर 31 के तहत हो चुका। इस हदीस मुबारक में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आप अलैहिस्सलाम के वुजू के तरीके को बयान फरमाया और उस तरीके से पहले उन्होंने फरमाया अला उख़बिरुकुम, और आप हजरात जानते हैं कि अला ये एक इस्तिफ्ताही लफ्ज है, यानी बात शुरू करने वाला कलिमा है जो खिताब करने वालों की तवज्जो हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये लफ्ज सामिईन को मुतनब्बे करता है कि जो बात आने वाली है वो अहम है और इन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम अगला बाब शुरू करते हैं। बाबुल वुज़ूइ सलासन सलासन, यानी आज़ाए वुजू को 3-3 बार धोना। वबिही क़ाल अख़बरना सुवैद इब्नु नस्र क़ाल अंबअना अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक क़ाल अंबअना अल-औज़ाई क़ाल हदसनी अल-मुत्तलिब इब्नु अब्दिल्लाह बिन हंतव अन्ना अब्दुल्लाह बिन उमर तवज़्ज़अ सलासन सलासन युस्निदु ज़ालिका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आज़ाए वुजू को 3-3 बार धोया और वो इस फेल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते थे। सबसे पहले हदीस मुबारक के रावियों के बारे में मुख्तसर सा जान लेते हैं। इस हदीस मुबारक के पहले रावी सुवैद बिन नसर का तज़किरा हो चुका। दूसरे अब्दुल्लाह बिन मुबारक का तज़किरा भी हमने हदीस नंबर 36 के तहत कर लिया। तीसरे रावी औज़ाई बिन अब्दुर्रहमान है, इनका तज़किरा भी हो चुका। चौथे रावी मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह बिन मुत्तलिब बिन हंतब है और ये भी सिक्का रावी है। इब्न हब्बान रहमहुल्लाह ने इन्हें सिक्का रावियों में शुमार किया। और 5वें रावी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, इनका तज़किरा भी हदीस नंबर 12 के तहत हो चुका। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि आज़ाए वुजू को 3 मरतबा धोना चाहिए और यह हदीस उन लोगों की दलील है जो ये फरमाते हैं कि आज़ाए वुजू को 3 मरतबा धोना मसनून है। आज़ाए वुजू को कितनी मरतबा धोना चाहिए, इसमें फुक़हा के दरमियान कुछ इख्तलाफ है। इस इख्तलाफ का ताल्लुक इस बात से है कि क्या हर उज़्व को 1 मरतबा धोना काफी है या इसे 3 मरतबा धोना जरूरी है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक आज़ाए वुजू को 1 मरतबा धोना फर्ज है और इसी तरह इमाम अबू हनीफा के नजदीक 1 मरतबा धोना फर्ज और इसके बाद अगर मजीद धो ले तो वो मुस्तहब है। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक भी अगर 1 दफा धोए तो ये फर्ज अदा होगा
اور اس کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ دھونے کو مستحب قرار دیا، اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اسی پر ہم اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور بسم اللہ کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کیا وضو کے لیے کسی سے خدمت لی جا سکتی ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک مرتبہ اعضائے وضو دھونے سے وضو ہو جائے گا یا نہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔